یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. میٹرز کے علاوہ DTH انٹرنیٹ اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر. پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا. آپ کا خط ملا پروگرام کے تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب. جی ہاں دوستو، موسم بہت خوشگوار ہے. اگر دلی کی بات کی جائے تو دھوپ کھلی ہے اور سردی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. حالانکہ صبح شام ابھی درجہ حرارت کافی کم رہتا ہے اور سردی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کھلی ہوئی دھوپ جو ہے بہت ہی خوشگوار لگتی ہے اور سکون دیتی ہے. اس سردی سے راحت بھی دلاتی ہے. اور راحت کی اگر بات کی جائے تو آپ کے خطوط اور ای میل بھی ہمیں بڑی راحت پہنچاتے ہیں جب آپ اپنی آرا سے نوازتے ہیں خطوط کی شکل میں اور ای میلز کی شکل میں. آج بھی ہمارے پاس کچھ خطوط اور ای میل موجود ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. لیکن دوستو، پروگرام شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ آپ کے خطوط شامل کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ضرور بتائیں گے تاکہ کچھ سامعین جو پہلی بار ہماری نشریات سن رہے ہیں کچھ وقت کے بعد، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اردو سروس esd@gmail.com. اس ای میل پتے پر آپ اپنے ای میلز ہمیں روانہ کر سکتے ہیں اور خط کے ذریعے بھی آپ اپنی آرا سے ہمیں نواز سکتے ہیں. اس کے لیے بھی پتہ بتا دیتے ہیں، ایک بار اور بھی بتائیں گے. اور نوٹ فرما لیجئے پتہ خط لکھنے کے لیے: پروگرام آپ کا خط ملا، اردو سروس، آل انڈیا ریڈیو، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. پتہ ایک بار پھر سن لیجئے: پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو، اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط شامل کرنے کا. اور یہ پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے، ذیشان نیئر صاحب کا ہے، اور آپ نے یہ خط ہمیں تحریر کیا ہے تریا، ضلع بیگوسرائے، بہار سے. آپ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اردو سروس کو بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں. جب سے ایک چینل کا آپ نے نام لکھا ہے، اس کی نشریات شارٹ ویوز پر بند ہوئی ہیں، تب سے اردو سروس ہی ایک سہارا بچا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں لیکن 15 جنوری کے بعد سے آپ کی نشریات شارٹ ویوز پر اور 9950 کلو ہرٹز پر سنائی نہیں دے رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ شارٹ ویوز پر نشریات جلد از جلد بحال کریں. اردو سروس کی ویب سائٹ بھی کئی مہینوں سے اپڈیٹ نہیں کی گئی ہے، اس پر بھی توجہ دیں. جہانما پاکستان ڈائری کب دوبارہ شروع ہو رہا ہے، یہ بھی بتانے کی زحمت کریں. تو سب سے پہلے تو ذیشان نیئر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے آپ کا خط ملا محفل کی زینت بڑھائی، رونق بڑھائی. اس بزم میں آپ تشریف لے کر آئے اور پہلی بار آپ خط لکھ رہے ہیں، تو امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط لکھنے کا یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا آپ کی جانب سے. رہی بات پروگراموں کی، تو دیکھیے جہانما تو کافی وقت سے دوبارہ آپ سن رہے ہوں گے. جی ہاں، 8 مئی سے ہماری نشریات، دوپہر کی نشریات ہماری شروع ہو گئی تھیں لاک ڈاؤن کے مد نظر اگر بات کی جائے تو. اور پاکستان ڈائری کب شروع ہوگی یہ بھی جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. اور شارٹ ویوز پہ آپ کو نشریات نہیں سنائی دے رہی ہیں، یہ شکایت آپ کی متعلقہ محکمے تک ضرور پہنچا دی جائے گی. اور رہی بات اردو سروس کی نشریات کی، تو اس کو آپ موبائل ایپ نیوز آن AIR پر DTH پر بھی سن سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر تو آپ ہماری نشریات سماعت کر ہی رہے ہیں. تو بہت شکریہ ذیشان نیئر صاحب خط لکھنے کے لیے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ جب خط آپ کو ملے گا تو زیادہ نشریات سننے کے بعد آپ مزید اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور زیادہ پروگراموں کے متعلق ہمیں تحریر کریں گے. ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مستقل سامعین ہیں گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار اور ماسٹر منیش. آپ اپنے ای میل میں تحریر فرماتے ہیں: اردو سروس کی نشریات میں لگاتار موبائل ایپ پر سن رہا ہوں، لیکن ایپ پر سننے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے. DTH پر صبح کی نشریات میں قوالی کے پروگرام سے آغاز کیا جاتا ہے، جو میرے حساب سے
बहुत बड़ी मौसीकी पड़ती है और इन सभी प्रोग्रामों की बेहतरी के लिए सभी प्रोग्राम पेश करने वालों से और ये उम्मीद करते हैं कि नए नए प्रोग्रामों के मुतालिक वक्त वक्त पर जानकारी दी जाए, मालूमात दी जाए और मेरी पसंद प्रोग्राम में हर नगमे के साथ अनाउंसमेंट किया करें, ये मेरी गुजारिश है। यानी आप कहना चाहते हैं कि नगमे की जो तफसील है वो बताई जानी चाहिए, किसकी आवाज़ में है, नगमा निगार कौन है और मौसीकार कौन है। आप आगे लिखते हैं सबिहा फजल, साहिबा नईमुद्दीन जी, शमीम उस्मानी, इन सभी के लिए आपने कुछ तारीफी कलमात लिखे हैं जिसके हम शुक्रगुजार हैं जनाब। और कहते हैं आजकल शो सूरज के साथ साथ आपकी पसंद शाम सुहानी और तामिल इशाद जैसे मकबूल प्रोग्राम हम सामीन को क्या फिर से सुनने को मिलेंगे। यानी इनकी जानिब से ये क्वेरी है, ये सवाल आपने किया है। कहते हैं बबलिश पवार साहब की उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 वबाई बीमारी से पूरी दुनिया दो चार रही है और अभी भी इससे हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इससे उबर भी चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब आप और हम इस बीमारी से जंग में फतेहयाब होंगे। और जब जाहिर सी बात है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये जिन प्रोग्रामों के मुतालिक आपने कहा है और जल्द ही आपको इत्तला दी जाएगी जैसे ही इन प्रोग्रामों को शुरू किया जाएगा। आप हमारी नशियात सुनते रहिए क्योंकि अब तो नशियात का वक्त वैसे भी बढ़ गया है। सुबह 9:30 से दोपहर 1:15 तक आप हमारी नशियात सुन सकते हैं पहली मजलिस की, और दूसरी मजलिस हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। बहुत शुक्रिया गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष, आपने आपका खत मिला प्रोग्राम में अपना ईमेल हमें इरसाल किया। जी हाँ, और दूसरी सर्विस की हम बात कर रहे थे उर्दू सर्विस की। तो आजकल की नशियात आप सुने दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। पहले की नशियात दोपहर 2 बजे से 5:10 तक नशर की जाती थी। और एक और ख़त हम शामिल करना चाहेंगे और ये ख़त थोड़ा तफसीली है और बड़ी जानी पहचानी तहरीर है और ये तहरीर हमें मौसूल हुई है इंदौर मध्य प्रदेश से। अनिल कौचाले साहब हैं, हमारे मुस्तकिल सामीन में से एक सामे, और आपने आज भी भरपूर तबसरा किया है। लेकिन आज के ख़त में थोड़ा सा अलग हट के तहरीर आपकी है। जाहिर सी बात है कि अभी हम ये बात कर रहे थे लॉकडाउन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से। आपने भी अपने ख़त में शुरुआत कुछ इसी तरह से की है। आपने सलाम व आदाब लिखा है तो हमारा भी आदाब कबूल कीजिए अनिल कौचाले साहब। और आप अपने ख़त में यूं रकम तराज हैं, लॉकडाउन से उर्दू सर्विस ने सारे प्रोग्राम बंद कर दिए। और आप लिखते हैं कि पहली मजलिस सुबह 5:55 से रात 1 बजे तक जारी रहती थी। यानी नशियात की आपने बात की है, जो पहले की बात कर रहे हैं आप। और लॉकडाउन से कहते हैं कि दोपहर 2 बजे से शाम 5:10 तक ही प्रोग्राम नशर होते थे और हम सभी सामीन जो है इस बात से नाखुश हैं। इस वक्त सारे स्टेशन फिर से शुरू हो चुके हैं और उर्दू सर्विस को भी जल्द शुरू किया जाए। और आप कहते हैं कि रेडियो पर मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स और DTH पर और न्यूज़ ऑन AIR पर नशियात जो है बंद हैं, बिल्कुल बंद हैं। कुछ इस तरह की बात आपने लिखी है और आप कहते हैं कि हमारी ये बात आप आला अफसरान तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और कहते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। उर्दू सर्विस के तमाम सामीन उर्दू सर्विस से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमसे ये बात थोड़ी बर्दाश्त नहीं होती। और आगे आपने लिखा है कि मार्च माह से जनवरी 2021 तक 3 घंटे की सर्विस सिर्फ जाती थी और जनवरी से सभी कुछ प्रोग्रामों में तब्दीली आई है और उर्दू सर्विस के सभी सामीन इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं। आगे आप लिखते हैं
तमाम सामीन आपसे गुजारिश करते हैं कि सुबह 5:55 से रात 1 बजे तक उर्दू सर्विस की नशियात दोबारा शुरू की जाएं। और मेरा ये ख़त मिलने पर इसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करें। और मैं आपका रेगुलर सामे हूं, अनिल कौचाले साहब ने लिखा है। तो अनिल कौचाले साहब, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, आप हमारे मुस्तकिल सामे हैं और आप भरपूर तबसरा करते थे। कुछ हालात ने करवट ली, थोड़ी सी दुश्वारियाँ आई, नशेब व फराज आए, लेकिन एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। ये प्रोग्राम लेकर आपका ख़त मिला और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आइंदा प्रोग्रामों में आपकी शमूलियत बदस्तूर जारी रहेगी और प्रोग्रामों से मुतालिक भी तबसरा आप ज़रूर करें, क्योंकि जो आपने ख़त लिखा है उस वक्त आप हमारी नशियात सुनते थे दोपहर 2 बजे से शाम 5:10 तक। लेकिन अब तो जनाब नशियात में इजाफा हुआ है और काफ़ी प्रोग्राम आपको सुनने को मिल रहे हैं। और सुबह 9:30 से दोपहर 1:15 तक आप हमारी पहली मजलिस की नशियात समात करते हैं। उसके बाद फिर हम आपके लिए लेकर आते हैं दूसरी मजलिस की नशियात दोपहर 3 बजे से और शाम 5 बजे तक। तो उम्मीद रखिए कि आइंदा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हालात नॉर्मल होंगे और मामूल पर आएंगे सारे हालात, तो फिर नशियात में और इजाफा हो भी सकता है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम एक बार फिर आपसे ये कहेंगे और हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने तफसीली ख़त लिखा। हालांकि इसमें नशियात से मुताल्लिक़ जो दुश्वारियाँ आपको पेश आ रही हैं उसके मुताल्लिक़ आपने लिखा है। तो नशियात की अगर बात की जाए तो आप हमारी नशियात DTH इंटरनेट मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर सुन सकते हैं। और आपको किसी वजह से हो सकता है कि नेटवर्क की दुश्वारी रही हो और इस वजह से आप मोबाइल ऐप पर नशियात नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन अब ये नशियात बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच रही हैं, कोई दुश्वारी नहीं है, आप ज़रूर सुनिएगा। और हम मुंतज़िर हैं आपके अगले ख़त के आइंदा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अनिल कौचाले साहब ख़त लिखने के लिए। एक मुख्तसर सा ख़त हमें मौसूल हुआ है ईमेल की शक्ल में, और आप हैं राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, राकेश अग्रवाल और शांति महाजन। आपने लिखा है, सभी प्रोग्राम उर्दू सर्विस के अच्छे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम कब शुरू किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे राजू अग्रवाल, राकेश अग्रवाल और शांति महाजन, क्योंकि ये नाम उर्दू सर्विस के लिए कुछ नए से लगते हैं। हालांकि जिस जगह से आपने ख़त लिखा है वो बड़ी जानी पहचानी जगह है, देवास। और देवास से हमें कुछ याद आ रहा है, उसके बारे में बाद में करेंगे। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ख़त लिखा, लेकिन ख़त बड़ा मुख्तसर सा आपने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा प्रोग्राम में जब आपका ख़त शामिल होगा तो उसमें प्रोग्रामों के मुतालिक भी आप लिखेंगे, क्योंकि अब हमारी नशियात में इजाफा हो गया है जैसा कि हमने आपको बताया, और आप हमारे तमाम प्रोग्राम सुनते होंगे, उनके मुतालिक ज़रूर लिखिएगा। और ख़तों का प्रोग्राम आपका ख़त मिला भी दोबारा शुरू किया गया है, तो इसमें आपकी शमूलियत आइंदा भी रहेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बेहद शुक्रिया जनाब ख़त लिखने के लिए। और फरमाइशी प्रोग्रामों की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, प्रोग्रामों में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियाँ आपको देखने और सुनने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ से ख़त आया था जनाब, देवास की हम बात कर रहे हैं, और देवास की अगर बात की जाए तो एक नगमा जहन में आता है, आशा भोसले का गाया हुआ, किस्मत फिल्म का दरअसल ये नगमा है, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें। और ये नगमा नूर देवास साहब ने लिखा था, नूर देवासी, उन्होंने बड़ा मकबूल नगमा, हालांकि बहुत कम नगमे नूर देवासी साहब ने लिखे हैं, लेकिन आशा भोसले के ज़रिए गाया गया ये नगमा उनके बेहतरीन नगमों में शुमार किया जाता है और बेहतरीन 5 नगमों में इसका शुमार किया जाता है। और इसका इंतखाब इस नगमे का किया गया था शान पाकिस्तान, एक तकरीब मुनक्किद की गई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान सकाफ़त के मद्देनज़र, और ये बात है 10 और 12 सितंबर सन 1915 की दिल्ली में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, और उसमें ये एजाज़ हासिल हुआ था इस नगमे को। और आशा भोसले के भी दिल के बहुत करीब है ये नगमा जो नूर देवासी साहब ने लिखा था। क्योंकि देवास का जिक्र है तो हमने कहा कि ये छोटी सी एक बात जो है हम
کے گوش گزار کر دیں، آپ سے بھی شیئر کر لیں. اور اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی تھی او پی نیر صاحب نے، اور یہ نغمہ پکچرائز تھا ببیتا اور بسوجیت پر. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی یادگار نغموں میں سے ایک ہے، اور آشا بھوسلے کے دل کے بھی بہت قریب ہے یہ نغمہ. تو کیا خیال ہے اس نغمے کی ایک جھلک آپ کو بھی سنوا دی جائے، دکھا دی جائے؟
دو کتاب دل پہ کوئی ایسی داستان جس کی مثال دے نہ سکے ساتوں آسمان. لکھ دو کتاب دل پہ کوئی ایسی داستان جس کی مثال دے نہ سکے ساتوں آسمان. باہوں میں باہ ڈالے ہزاروں میں لے چلوں دل جھوم جائے ایسی بہاروں میں لے چلوں. آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں دل جھوم جائے ایسی بہاروں میں لے چلوں. آؤ حضور آؤ. تو جناب خط موصول ہوا تھا دیواس سے اور بات نکلی نور دیواسی صاحب کی اور ان کا لکھا ہوا نغمہ بھی ہم نے آپ کو سنوا دیا. اور سامعین جتنے خطوط آپ کے تھے ہم نے پروگرام میں شامل کر لیے. امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرام میں آپ کے کچھ اور خطوط ہمیں موصول ہوں گے، ان کو بھی ہم شامل کریں گے اور تفصیل کے ساتھ آپ لکھیے ہمارے پروگراموں کے متعلق. اور ایک بار پتہ آپ کو دوبارہ بتانا چاہیں گے. اور ای میل کی اگر بات کی جائے تو ای میل کا پتہ آپ نوٹ فرما لیجئے اردو سروس ESD@gmail.com. ایک بار پھر سن لیجئے اردو سروس ESD@gmail.com. اور خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. پتہ ایک بار پھر سن لیجئے پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. تو یہ تو جناب عطا پتہ ہو گیا اور ٹھکانہ ہو گیا ہمارا، یعنی آپ کا خط ملا پروگرام کا. اور آپ اپنی آرا اور اپنی محبتوں سے ایسے ہی نوازتے رہیے. تو جناب اب جانے کا وقت آ گیا ہے اور اپنے میزبان نعیم کو اجازت دیجیے آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کی.